Next section formula m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 equal to x comma y coordinate. First one x coordinate, second one y coordinate. Example 6. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. The solution. For formula x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. இதில x1 equal to 4, y1 equal to -3, x2 equal to 8, y2 equal to 5, m1 equal to 3, m2 equal to 1. இதை substitute பண்ணலாம். இப்போ 3 into 8 plus m2 is 1. அப்போ 1 into 4 divided by m1 plus m2 4, m1 is 3, 3 into y2 5 plus m2 1 into y1 is -3 divided by 4. That is equal to 24 plus 4 28 by 4, 15 minus 3 அப்போ 12 by 4. That is equal to 7, 3. அப்போ answer 7, 3. Next, example 7. In what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A of -6, 10 and B of 3, -8? இப்போ formula. X, y, that is P of x, y or x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. அப்போ ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. m1, m2 தெரியாது. இது குடுத்தாச்சு. x, y குடுத்தாச்சு. இப்போ -4, 6 equal to x1 எழுதிக்கலாம். x1 -6, y1 equal to 10, x2 equal to 3, y2 equal to -8. இப்போ m1 3m1, m2 is தெரியாது. m2 x1 அப்போ -6m2 divided by m1 plus m2, m1 y2 -8m1, y1 is 10 plus 10m2 divided by m1 plus m2. அப்போ இங்க இது x, இது y-ஆ? இப்போ நீங்க எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். இதிலிருந்து இதை செகண்ட் இதுலேருந்து கூட கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இல்ல இந்த x கோஆர்டினேட்லேருந்தும் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இப்போ x கோஆர்டினேட் எடுத்தோம் அப்படின்னா 3m1 -6m2 divided by m1 plus m2 equal to -4, which implies 3m1 -6m2 equal to -4m1 -4m2. அப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு வந்ததுன்னா 7m1 மாறுமா? 7m1 equal to 2m2, which implies m1 by m2 equal to 2/7 plus 2 1 is 2. இதே மாதிரி நீங்க இத எடுத்தும் கண்டுபிடிக்கலாம். m1, m2 வேல்யூவ இதுல போட்டு பாருங்க. ஈக்குவல் டூ 6 வரும். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 8. Find the coordinates of the points of trisection, points dividing in 3 equal parts of the line segment joining the points A 2, -2, B -7, 4. இப்போ இதுதான் லைன் செக்மெண்ட். ட்ரைசெக்ஷன் 3 செக்ஷன் வரும் நம்ம பிரிக்கிறப்போ. Qன்னு எடுத்துக்கலாம்.
A 2, -2, B வந்து -7, 4. இப்போ சொல்யூஷன். P divides AB internally in the ratio 1:2ன்னு எடுத்துக்கலாம். Pக்கு வந்து 1:2. Qக்கு வந்து 2:1. 2:1. Pக்கு வந்து 1:2. Qக்கு வந்து 2:1 எடுத்துக்க போறோம். அப்போ ஃபார்முலா. இப்போ Pக்கு வந்து 1:2 இல்லையா? அப்போ ஃபார்முலா 3x1, y1, 3x2 இது y2. இப்போ ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிரலாமா? அப்போ m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. இதில சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அப்போ m1 equal to 1, m2 equal to 2. அப்போ 1 into x2 -7 plus m2 into x1. m2 is 2, x1 is 2. அப்போ 4 divided by m1 plus m2 அப்போ 3, m1 is 1, y2 is 4. அப்போ 4. m2 is 2, y2 y1 is 2, -2. அப்போ -4/3. இப்போ என்ன வரும்? -3/3, 0, that is equal to -1, 0. Next Q divides AB internally in the ratio 2:1. அப்போ m1 equal to 2, m2 equal to 1. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்போ 2 into x2 is -7 plus m2 is 1. அப்போ 1 into x1 2 divided by 3 m1 y2. m1 is 2 into 4 plus m2 is 1. அப்போ 1 into y1 -2 divided by 3. That is equal to -14 plus 2 -12/3, 8 -2 அப்போ 6/3. That is equal to -4, 2. The answer. Next example 9. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. அப்போ இதுல வந்து என்ன குடுத்திருக்காங்க? Aங்கிற பாயிண்ட் குடுத்திருக்காங்க 5, -6 அண்ட் Bங்கிற பாயிண்ட் -1, -4 குடுத்திருக்காங்க. X, Y தெரியாது. M1 to M2 தெரியாது நமக்கு. அப்போ இந்த M1 M2 தெரிஞ்சா நமக்கு ஈஸி. இல்லாட்டி ஏதாவது குடுத்துருக்கணும் இல்லையா? எதுவுமே குடுக்கல. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்டின்னா, இந்த M1 M2 இருக்கு இல்லையா? இத M2 ஆல டிவைட் பண்றோம். M1 M2ல M1/M2 is to M2/M2. அப்போ M1/M2 இது 1 ஆயிருமா? இஸ்டு 1. M2/M2 இஸ் கேன்சல் பண்ணா 1. அப்போ இத நம்ம Kன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ K:1ன்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ சொல்யூஷன் இதுல இருந்து M1 ஈக்குவல் டூ K, M2 ஈக்குவல் டூ 1. இந்த மாரி கொண்டு வரணும். ஏன்னா XY தெரியாது, M1 M2 தெரியாது. 2மே தெரியாது நமக்கு. இது குடுத்திருந்தாங்கன்னா, நம்ம இந்த மாரி கண்டுபிடிச்சு போடணும்னு தேவையில்ல. பட் இது நமக்கு குடுக்கல. 2 குடுக்கல அதனால. அப்ப K:1ன்னு எடுத்தாச்சு. அப்போ X1 ஈக்குவல் டூ 5, Y1 ஈக்குவல் டூ -6, X2 ஈக்குவல் டூ -1,
y1 equal to -4. ஃபார்முலா எழுதலாம். x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m1 y1 by m1 plus m2. இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். k into x2 minus 6k plus m2 1 into x1 is 5. அப்போ 5 divided by k plus 1, comma m1 y2 k into even இது y2 k into -4 அப்போ -4k plus m1 is 1 y1 is அப்போ -6 by k plus 1. in which the y axis ன்னு குடுத்திருக்காங்க. அப்போ y axis ன்னு குடுத்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு x is equal to 0. அப்போ இது 0வா மாறும். இது y. அப்போ இந்த டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0 போடலாமா? அப்போ -6k m1 is 5 இல்லையா? 5 x2 is -1. இங்க m1 is k into x2 is -1. அப்போ -k plus m2 is 1. 1 into x1 is 5 divided by k plus 1, comma m1 is k into y2. அப்போ -4k plus m1 is 1 y1 is -6. அப்போ -6 divided by k plus 1. அப்போ -4k -6 by k plus 1. இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாம். இப்போ -k plus 5 by k plus 1 equal to 0, which implies -k plus 5 equal to 0, k equal to 5. Therefore, நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் y இல்லையா? 0, y வேல்யூ வரும். இப்போ y equal to -4 into 5 -6 divided by k plus 1 is 5 plus 1 equal to -26 by 6 equal to -13 by 3. அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் x, y equal to 0, -13 by 3. k equal to 5. இப்போ 5:1. நம்மளோட ரேஷியோ 5:1. இது வந்து 0, -13 by 3. Next, if the points A of 6, 1, B of 8, 2, C of 9, 4 and D of P, 3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. அப்போ parallelogramனா diagonals bisects each other. இந்த கேட்டகரியை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். diagonals bisect each other. இதுல AC and BD are diagonals. அப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா the coordinates of midpoints of AC equal to midpoint of AC equal to the coordinates of midpoint of BD. அப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
அப்போ ஏசி, பிடி எடுப்போம் இல்லையா? அப்போ 6 + 9/2, 1 + 4/2 = பிடிக்கு 6 + p/2, 3 + 1/2. 15/2, 5/2 p + 8 இல்லையா? அப்போ p + 8/2, இது வந்து 2 + 3 அப்போ 5/2. இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? p வேல்யூ வேணுமா? அப்போ p + 8/2 = 15/2, which implies p = 15 - 8 = 7. இதான் நம்மளோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்ட் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க் யூ.